Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 6 try this sum page number 130. Fifth sum. This is your given diagram, given triangle. This length is 37 centimeter. This length is 37 centimeter. This length is 12 centimeter. We will find out the value of x. Okay, the length of x is what? This is your question. So in the diagram there is no name of the diagram. So we will introduce the name of the diagram. Name of the triangle is ABC. இதுக்கு நேம் இல்லை இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு. ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பதில் நம்ம ஏபிசின்னு அதோடைய நேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். So this line segment, okay, so one of the end is A, the other end is a D, okay. So AD oda length 12 cm and this AB length is 37 cm, this AC length is 37 cm, okay. So inga in between la line segment irukkalala in the triangle ABC we will form two, okay, two triangle form ஆகுது. ஏபிசிங்கிறது ஒரு triangle தான். இந்த line segment in between இருக்கனால two triangles will be formed. What are they? ADC is the one of the triangle and ADB is another right angle triangle. So Pythagoras property பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு right angle triangle இருக்கணும். So ADC is one of the right angle triangle, ADB is another right angle triangle, okay. So if we find out the value of the length of x, okay, in the length xங்கிற length உடைய length find out பண்றதா இந்த sum. So in triangle ADC, first we will take the triangle ADC by Pythagoras property. Pythagoras property means a square equal to b square plus c square. That means a square means what? It is a hypotenuse squares is equal to sum of the squares of the legs. That means the sum of the squares of the other two sides. So இது ஒரு triangle ADCங்கிற triangle இருக்குன்னா the longest length தான் என்ன சொல்லுவோம்? Hypotenuse. The other two sides. So one of the length is 12 cm. Here there is no length, okay. DCக்கு length இல்லை. ஸோ நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். டிசிக்கு லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம், ஓகே. டிசிக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அதர் டூ சைட்ஸ், திஸ் இஸ் ஒன் இஸ் அ ஹைபாட்னியூஸ், திஸ் சைடு இஸ் த அதர் டூ சைட்ஸ், ஓகே. ஸோ இதோட ஸ்கொயர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு லென்த் இல்லைனால நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம், ஓகே ஸ்டூடெண்ட். பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ த லாங்கஸ்ட் லென்த் இஸ் அ லென்த்தியாக இருக்கிற சைடு என்னது? லாங்கஸ்ட் the lengthy side is a AC, okay. AC square equal to, first we will take the triangle ADC. இந்த triangle மட்டும் தான், இந்த right angle triangle மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் first. So the lengthiயாக இருக்கிற side என்னது? 37 cm. That means AC square is equal to the sum of the other squares of the other two sides. இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற இந்த சைடை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் ரைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதர் டூ சைட்ஸ் வாட்? ஏடி அண்ட் டிசி. ஸோ ஏடி ஸ்கொயர் இந்த சைடோடைய ஸ்கொயர்ஸ் எடுக்கணும். ஏடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிசி ஆர் சிடி ஸ்கொயர், ஓகே. So AC square, AC the value is 37 cm. So AC square means 37 square is equal to AD square. So AD, the length is 12 cm AD. So AD square means 12 squares, okay. Plus we don't know about the CD length, okay. In the length namakku theriyadu. So CD square. So keep the CD square. 37 square. So 37 square means what? 37 squares means 37 into 37. So இது 37 multiply பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வருது? 1369 is equal to 12 square is 144 plus CD square. So இது நம்மளுக்கு length தெரியாது, அதனால் அதை அப்படியே வச்சுருக்கோம், ஓகே. CD square. So 1369. ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம், ஓகே. இங்கே 144ங்கிற நம்பருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறது left side போகும்போது மைனஸ் ஆயிரும். ஸோ minus 144 is equal to keep the CD square in the right side, okay. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் CD square ரைட் சைட்லேயே வச்சுக்கலாம். ஸோ 1369 minus 144, the answer is 1225 is equal to the right side CD square, okay. So CD square, so 1225 இதோடைய ஸ்கொயர்ஸ், ஓகே. ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம். we find out the CD, okay. இதோட length தான் find out பண்ணும், but here CD square. So நம்ம CD ஓட length find out பண்ணணும். So CD square equal to 1225. So CD square equal to
இந்த இதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஸ்கொயர்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ 20 ஸ்கொயர்ஸ் வரைக்குமாவது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ 20 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 400, 20 × 20 400. ஸோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, ஓகே, இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா யூஸ் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். யூஸ் அ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஸோ 1225. ஸோ 5ல் ஒரு நம்பர் எண்ட் ஆயிருக்குன்னா நம்ம இங்கே என்ன போடுவோம், ப்ரைம், இங்கே ஒன்லி யூஸிங் த ப்ரைம் நம்பர். ஓகே, ப்ரைம் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வி நோ தட் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க. So 5 2s are 10, so remaining 2 இருக்குது, so 22, 4 5s are 20, so again the remaining 2, okay, the remainder is 2, so 25, 5 5s are 25. So 5ல end ஆயிருக்கு, so again 5 டேபிளில் introduce பண்ணுவோம். Okay, 5 4s are 20, 4 remaining, so 4 5s are 4 வந்து இதோட ஆட் பண்ணும்போது 45, ஸோ 9 5s are 45. ஓகே, ஸோ இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் தானே உங்களுக்கு, 5 டேபிளால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள், 1225. ஸோ 5 2s are 10, ரிமைண்டர் 2, ஸோ 22, 4 5s are 20, ஸோ 25, ஸோ 5 5s are 25. ஸோ இதை மாதிரி டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு மைண்டில் டிவைட் பண்ணதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஸோ 49. ஸோ 49 டேபிள்ங்கிறது 7 டேபிளில் மட்டும் தான் வரும். ஸோ 7 7s are 49. ஸோ 7 ஒன்லி ஃபார் த 7 டேபிள். ஓகே, 1 7 is 7. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 5 × 5க்கு ஒன்லி 1 5 we take. ஓகே, பேராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த 2 பேராக இருக்கும்போது ஒன்லி 1 டைம் தான் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ 5 இங்கே 2 5 இருக்கனால ஒன்லி 1 5 we get, 1 5 we take, அண்ட் இங்கே 2 7 இருக்குது, ஸோ ஒன்லி 1 7 மட்டும் எடுக்கணும். ஸோ 5 × 7 35. ஓகே, டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் போகாமே நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ CD = 35 சென்டிமீட்டர். ஓகே, த வேல்யூ ஆஃப் CD இஸ் 35 சென்டிமீட்டர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எக்ஸ் வேல்யூ, தட் மீன்ஸ் பிலேருந்து சி வரைக்குள்ள லென்த்து. நம்ம இப்போ எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், சிடியோட லென்த் தான். அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்னதுன்னா பிடியோட லென்த்து. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம எடுக்கணும், ஏடிபிங்கிற ட்ரையாங்கிளை எடுக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இது எப்படி வந்துன்னு தெரியுதா, இந்த பேராக நம்ம பிரிக்கணும். ஸோ 2 5 இருந்ததுன்னா ஒன்லி 1 5. ஓகே, 2 7 இருந்ததுன்னா ஒன்லி 1 7. இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் அதோடைய ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ்லாம் படிப்பீங்கன்னா CD² = 1225. ஸோ CD = ரூட் ஆஃப், ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட். இதை எப்படி சொல்லணும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1225. ஸோ சேம் டேபிளில் வரணும். தட் மீன்ஸ் 35 × 35 1225. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒன்லி 1 நம்பரை மட்டும் எடுக்கணும். ஸோ 35. இதை நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் போய் படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு நீங்கள் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த பேர் மாதிரி இருக்கிறத ஒன்லி 1 டைம் மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக நம்ம 35 சென்டிமீட்டரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இந்த ஏடிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை எடுக்க போய் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சிடியோடைய லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ் வேல்யூங்கிறது பிலேருந்து சி வரைக்கும் உள்ள லென்த்து. ஸோ 1 length இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, வி கெட் த ஆன்சர். பட் பிடியோட லென்த்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அகெயின் வி take the triangle, the another triangle is ADB. So by Pythagoras property, okay, the lengthy side is 37. Okay, so AD இங்கிறது one of the side, the BD is the other side. So the two sides square பண்ணி add பண்ணணும் and this side. Okay, so AB square. Okay, this is the hypotenuse. Okay, லென்த்தியாக இருக்க சைடு பேர் என்னது, hypotenuse. இந்த லென்த்தையும் லெக்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி other two sides. ஸோ இந்த other two sides நம்ம ஸ்கொயர்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஏபி ஸ்கொயர், the hypotenuse side is equal to sum of the squares of the legs. That means AD square plus BD square. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் தான் எடுக்கிறோம், ADB. ஓகே, ஸோ AD square plus BD square. So AD square, the AD, the length is 12 centimeters, so 12 square. Okay, so AB square, the length is 37. AB square, the length is AB length is 37. So 37 square equal to AD length is 12. So 12 square plus we find out the BD. Okay, so BD square. So BD square. So 37 square means 1360.
69. இப்போ தான் பார்த்தோம் 30 ஸ்கொயர்னா 37 ஸ்கொயர்னா என்னது 37 into 37. So the answer is 1369 is equal to 144 plus BD square. So இந்த 144 left side நம்ம transpose பண்ணும்போது minus 144 வரும். ஓகே ஸோ அப்படின்னா தான் BD ஸ்கொயரோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த 144 லெஃப்ட் சைடுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். ஓகே 1369 minus 144 equal to BD square. So the answer is 1225 BD square. ஸோ இப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒன்ல பார்த்தோம். ஓகே ஸோ இதுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூ என்னது BD equal to 35. ஓகே இந்த ப்ரீவியஸ் ஒன் த சேம் 1225க்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எடுக்கும்போது என்ன ஆன்சர் வந்தது 35. ஸோ again the BD length of BD equal to 35. okay 35 இது BD ஓட length எப்படி தான் இருக்கு 35 cm. so we find out the x. okay the value of the length of the x. so x ங்கிறது B ல இருந்து C வரைக்கும் உள்ள length. so CD ஓட length 35, BD ஓட length 35. so B ல இருந்து C வரைக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா B ல இருந்து C வரைக்கும் உள்ள length கிடைச்சிருக்கும். so 35 plus 35 70 cm. okay student so the length we find x that is x equal to x ங்கிறது அது என்னது B ல இருந்து D. okay இங்க இப்படி தான இருந்தது x ங்கிறது. so இங்க B ல இருந்து C. so in between ல D இருக்கு. okay so B ல இருந்து D, D ல இருந்து C இதோட length ஆட் பண்ணோம் அப்படினா the value of x find out பண்ணிரலாம். okay so BD the length is 35 cm. இப்போ தான் நம்ம find out பண்ணோம். and CD ஓட length 35 cm. so இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா BC ஓட length find out பண்ணிரலாம். okay BC ங்கிறது தான் x வேல்யூவா நமக்கு given questionல இருக்கு. okay so 35 plus 35 70 cm. okay sixth sum. this is your given diagram. the name of the diagram ABC. உங்களுக்கு சம்மில் வந்து இந்த நேம் ஆஃப் த டயக்ராம் இல்லை. ஸோ நம்மளாக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஏபிசி. ஓகே ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இதை வந்து டூ ரைட் ட்ரையாங்கிளாக நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டாம். திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ எ ரைட் ஆங்கிள். ஓகே நீங்கள் எப்படி கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து எப்படி இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக தான் இருக்குது. ஸோ ஏபிசிங்கிறத ஃபுல்லாக ஒரே ட்ரையாங்கிளாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி. ஸோ இங்கே திஸ் ஒன் இஸ் யர் 90 degree. okay so this one is the lengthy side. okay lengthiயா இருக்க side என்னதுன்னா BC. so BC squared that means the hypotenuse side is equal to இப்போ ஒரு triangle இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த side lengthy இதுதான் என்னது hypotenuse. ஸோ இது வந்து ஹைட்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். இது வந்து ஹைபாட்னியூஸ். த லென்த்தி சைடு என்னன்னு சொல்லணும் ஹைபாட்னியூஸ். திஸ் சைட் இஸ் த ஹைட்னு வச்சுக்கோங்க. பேஸ்ங்கிறது என்னது அடியில் இருக்கிறது. ஓகே அடியில் இருக்கிற லைனை பேஸ் லைன். ஓகே ஸோ அதை பேஸ்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போனா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ ஹைபாட்னியூஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும், பேஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். அவ்வளோதான் பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஏபிசி. ஸோ பிசிங்கிறது தான் லென்த்தி சைடு. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஹைபாட்னியூஸ் சைடு. ஸோ பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஸ்கொயர். அதர் டூ சைட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஓகே ஏசி ஸ்கொயர் த லென்த் இஸ் 12 ஸ்கொயர். ஓகே பிசி ஸ்கொயரை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகே பிசி ஸ்கொயரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா we find out the value of the length of the x. okay so 12 square plus AB square the length is 5 cm. AB க்கு length கொடுத்துருக்காங்க 5 cm. AC யோட length 12 cm. so AC square means 12 square plus AB square means 5 square. so 12 square means 12 into 12. okay 144. 5 square means 5 into 5 25. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் 169. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 169. பட் வி ஃபைண்ட் அவுட் த ஒன்லி எக்ஸ். ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் 169. ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ 13 into 13 தான் 169. ஸோ 13 into ஓகே ஸ்டூடெண்ட் 13 into 13 169. அதை தான் இங்கே 13 ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே
13 ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும், x ஈக்குவல் டு 13. இப்படியும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நம்ம எல் ஷேப்பில் பண்ணுவோம் 169க்கு. ஓகே, 169க்கு பண்ணுவோம். ஸோ 13 டேபிளில் தான் 116 வரும். 13 13s 169. இந்த 13 ஒன்லி த 13 டேபிள். ஸோ 113 இஸ் 13. ஸோ இந்த 213க்கு பதில் ஒன்லி 113 மட்டும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். அது பேர் தான் எது சொல்லுவாங்க, பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த 213க்கு பதில் ஒன்லி 113 வந்து ரைட் பண்ணால் போதும். அந்த பேருக்கு பதில் 113. ஸோ தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 13 ஸ்கொயர். புரியுதா உங்களுக்கு? 169 ஒரே இதில் இருக்கணும். ஓகே, இந்த நம்பர் 2 நம்பர்ஸுமே சேம் நம்பராக இருக்கணும். ஸோ 13 × 13 169. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது 13 ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸுங்கிறது 13 சென்டிமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we see exercise 6.5. The same model. Okay, PQR is a triangle, right angle triangle at P. Okay, right angle-ங்கிறது எதில் ஃபார்ம் ஆகும்னா Pங்கிற வெர்டெக்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. If PQ equal to 10 cm, PR equal to 24 cm, find QR. ஸோ நம்ம அதை ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, Pங்கிற இடத்துல தான் ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் 90 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ PQRங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிளை நம்ம தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, PQR. we find out the value length of QR. இந்த QR ஓட லென்த் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ 10 cm. PQவோட லென்த் எவ்வளவு? 10 cm. PR ஓட லென்த்து 24 cm. ஓகே, ஸோ QRங்கிறது தான் லென்த்தி சைட். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஹைபாட்டன்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஹைபாட்டன்யூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, இப்படி நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹைபாட்டன்யூஸ் ஷார்ட் எழுதியிருக்கேன். ஹைபாட்டன்யூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு height. ஓகே, height ஸ்கொயர் ப்ளஸ் this one base square. ஓகே, hypotenuse square is equal to, இதுதான் height. இந்த ட்ரையாங்கிளோட height என்னது? 10 cm. ஸோ 10 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் base is what? 24. ஸோ 24 ஸ்கொயர். இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா QR ஓட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் PQR by Pythagoras property we find out what? QR square. QR. Okay, so Pythagoras property பொறுத்த வரைக்கும் this one is the hypotenuse. So hypotenuse side என்னன்னு எடுத்திருக்கோம்? QR square is equal to height என்னன்னு எடுத்திருக்கோம்? P square. Base எப்படி எடுத்திருக்கோம்? PR square. Okay, so PQ square. So 10 square plus PR means 24. So 24 square. So 10 into 10 100. 10 square na என்ன meaning? 10 into 10. Okay, so 10 into 10 100. 24 square. So 24 into 24 576. Totally 676. QR square equal to 676. So we find out the value of length of QR. இந்த length தான் find out பண்ண போகிறோம். But we get only QR square equal to 676. ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம். ஓகே, இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஸ்கொயர்ஸ். இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் தான் QRோடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆகணும். ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள் 24 ஸ்கொயர்னா 24 இன்ட்டு 24 576. அதே மாதிரி எந்த நம்பராவது இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா 20 ஸ்கொயருங்கிறது 400. ஸோ 21 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 22 ஸ்கொயர் வரணும். ஒன்றா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கொயர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதுக்கு கிளியராக ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். பட் த அனதர் மெத்தட் இஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். ஓகே, 676. ஸோ 2 இது வந்து ஈவன் நம்பரில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஈவன் நம்பருடைய ப்ரைம் நம்பர் என்னது? 2. ஸோ 2 3 2s are 6. 3 2s are 6. கேரி ரிமைண்டர் 1. ஸோ 1 இருக்கும். 16. 8 2s are 16. அகெயின் 2 டேபிளில் பண்ணுறோம். 1 3 is 3. 1 2 is 2. ரிமைண்டர் 1. ஸோ 13 ஆயிருக்கும். 6 2s are 12. ரிமைண்டர் 1. ஸோ 18. ஓகே, 9 2s are 18. ஸோ 169. 169 வந்து 13 டேபிளில் தான் வரும். ஸோ 13 is a prime number. ஓகே, 13 13s are 169. 13 வந்து 13 டேபிளில் மட்டும் தான் வரும். 113 is 13. ஸோ இந்த 2 இருக்கிறதுக்கு பதில் ஒன்லி 1 2 மட்டும் தான் எடுக்கணும். ஓகே, திஸ் 2 times of 13க்கு பதில் ஒன்லி 1 டைம் தான் நம்ம ரைட் பண்ணோம். ஸோ 2 into 13 26. ஸோ QRோடைய லென்த்து 26 சென்டிமீட்டர். எப்படி ஸ்கொயர்ஸ் வந்து அதோடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னு தெரியுதா? ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் அந்த பேர் வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு பேருக்கு பதில் ஒன்லி 1 டைம் அந்த நம்பரை ரைட் பண்ணால் போதும். இந்த பேருக்கு பதில் அதில் இருக்கிற நம்பர் ஒன்லி 1 டைம் மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும். ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் அதோடைய ஆன்சர். ஸோ த லென்த் ஆஃப் QR equal to 26 centimeter. Students, the third sum. The second sum is a homework. The third one is a word problem but is same model. Okay, a 15 meter long ladder reach a window 12 meter height
high, okay, from the ground on placing it against a wall at a distance a. அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏன்னு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் ஆஃப் த லேடர் ஃப்ரம் த வால். லேடர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஏணி. ஓகே, ஸோ இப்போது இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். இவங்க கொடுத்துருக்க இதை வச்சு நம்ம டயக்ராம் இருக்குது, கிவன் டயக்ராம். ஸோ 15 மீட்டருங்கிறது லேடர். ஓகே, லேடருடைய லென்த்து. ஸோ இந்த 12 மீட்டருங்கிறது திஸ் ஒன் இஸ் த கிரவுண்ட். ஓகே, இந்த பேஸ் லைன் வந்து என்னது கிரவுண்டு. ஸோ இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து அந்த இங்கே வந்து விண்டோ இருக்குது. ஓகே, ஒரு விண்டோ இருக்குது. ஸோ இந்த விண்டோவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கிரவுண்ட்லேருந்து இதோடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 12 மீட்டர். ஓகே, கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த விண்டோடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 12 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது விண்டோ. ஓகே, ஸோ இந்த கிரவுண்டோட இதை வந்து ஏ அப்படின்ட்டு ஒரு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இந்த ஏங்கிற லென்த்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்கிளோட 2 சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தேர்ட் சைடு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ லென்த்தியாக இருக்கிறது தான் என்னது இஸ் அ ஹைபாட்னியூஸ். ஓகே, ஹைபாட்னியூஸ் இந்த இங்கே இருக்கிற இந்த 2 ஆன்சரையும், தட் மீன்ஸ் இதோடைய ஸ்கொயர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும், இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு சைடு கொடுத்துருக்காங்க. எப்போவுமே இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற சம் எல்லாமே ஹைபாட்னியூஸை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே, பட் ஹியர் the other 2 sides, one side is missing. Okay, the length of the one of the side is missing. So இங்கே find out பண்ணணும். So some little changes. Okay, வேறு எதுவுமே கிடையாது, ஸ்லைட்டாக உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். Here the ladder forms a right angle triangle. இப்படி இங்கே பாருங்கள், இது வந்து வால். ஓகே, இது வந்து வால், இது வந்து கிரவுண்டோடைய இந்த விண்டோடைய ஹைட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 12 மீட்டர், லேடரோடைய ஹைட்டு 15 மீட்டர். அண்ட் நம்ம வந்து இந்த கிரவுண்டில், ஸோ எங்கேருந்து இந்த லேடர் எந்த இடத்துலேருந்து அந்த வால்க்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த லென்த்லேருந்து இந்த லென்த்தோடைய அந்த கிரவுண்டில் வரல அந்த வாலோடைய பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லேடரோடைய பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதோடைய டிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த 15 மீட்டருங்கிறது என்னது ஹைபாட்னியூஸ் சைடு. ஓகே, ஸோ 12 மீட்டருங்கிறது ஹைட். ஓகே, ஹைட் ஆர் ஹைட். ஓகே, ஸோ ஏங்கிறது என்னது பேஸ். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் த பேஸ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ தான் ஃபார்முலாவை, ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பேஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதனால் நம்ம கீப் இந்த சைடு. ஓகே, இந்த ஹைட் ஸ்கொயரையும் ப்ளஸ் பேஸ் ஸ்கொயரையும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்குவோம். ஓகே, ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலாவை தான் இப்படி கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், hypotenuse square is equal to height square plus base square. b square கிடையாது, இது வந்து base square. ஓகே, base square. ஸோ நம்மளுக்கு hypotenuse வந்து given questionல இருக்குது, base square தான் find out பண்ண வேண்டியிருக்கு, base தான் find out பண்ணியிருக்கு. அதனால இதை வந்து left சைடும் இதை right சைட்லையும் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ a square, ஓகே, இந்த பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர் அதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வைக்கிறோம், ஹைபாட்னியூஸை ரைட் சைடில் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ பேஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க, பேஸ்க்கு என்ன வேரியபிள் ஏ. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் இஸ் 12. ஸோ 12 ஹைட் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணணும், 12 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர். ஸோ ஹைபாட்னியூஸ்க்கு என்ன லென்த்து 15. ஸோ 15 ஸ்கொயர். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12 ஸ்கொயருக்கு என்னது 12 into 12 144. 15 ஸ்கொயர் இஸ் 15 into 15. ஓகே, 15 ஸ்கொயர்னா என்னது 15 into 15. ஸோ 15 into 15 225. ஓகே, ஸோ ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம், 144 ரைட் சைடுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது மைனஸில் வந்துடும். ஸோ 225 மைனஸ் 144 இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்னது 81. ஸோ ஏ ஸ்கொயரோடைய ஆன்சர் 81. பட் வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ. ஓகே, த லென்த் ஆஃப் ஏ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஏ ஸ்கொயரோடைய லென்த் வந்து 81. ஸோ ஏக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஓகே, 81க்கு ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் நீங்கள் எப்படியோ தெரியும், எந்த டேபிளில் வரும் 81 சேமாக இருக்கணும், அந்த 2 நம்பர்ஸுமே சேமாக இருக்கணும், அந்த மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறது வந்து சேம் நம்பராக இருக்கணும், மல்டிப்ளையரும் இதுவும். ஓகே, ஸோ 81 வந்து எப்படி வரும், சேம் நம்பராக மல்டி 9 into 9 தான் 81. ஸோ இந்த 9 into 9. ஓகே, ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு 81ங்கிறது 9 into 9. ஸோ ஒன்லி 1 9 மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டால் போதும். ஓகே, ஸோ 9 மீட்டர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ ஏ ஸ்கொயர், இது ஸ்கொயர்ஸில் இருக்குது 81, நம்மளுக்கு வந்து ஏங்கிற லென்த்து தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் 81, அப்படின்னா தான் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் கேன்சல் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு 9
மீட்டர். ஓகே, ஒன்லி ஒன் டைம். ஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பார்க்கலாம். 81. ஸோ 9 9s are 81. ஸோ ஹியர் 9 9. ஸோ இந்த 2 9க்கு பதில் ஒன்லி 1 9 தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் நம்ம எடுப்போங்கிறது. ஸோ 9 மீட்டர். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் ஆஃப் த ladder ஃப்ரம் த வால் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 மீட்டர். ஸோ அந்த லேடர் வந்து வால்லேருந்து ஓகே அகெயின்ஸ்ட் வால்க்கு செவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக போட்ட போய் தான் நம்ம அந்த விண்டோவை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லேடர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுலேருந்து இந்த வாலோடைய இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து அந்த இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது 9 மீட்டர். ஓகே, அந்த லேடரை 9 மீட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம வந்து போட்டால் தான் நம்ம வந்து விண்டோவை ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நெக்ஸ்ட் we see the fourth sum. Students, fourth sum, which of the following can be the sides of a right angle? ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம். 3 sides கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் சம் ஹோம்ஒர்க். ஃபோர்த்தில் இந்த கேஸ் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஐடென்டிஃபை த ரைட் ஆங்கிள்ஸ். சொல்யூஷன், given sides are 2 cm, 2 cm, 5 cm. ஸோ லென்த்தியாக இருக்க சைடை தான் ஹைபாட்டன்யூஸ் சைடு. ஓகே, ஹைபாட்டன்யூஸ் ஸ்கொயர். த ஸ்கொயர் ஆஃப் த லாங்கர் சைடு, தட் மீன்ஸ் த ஹைபாட்டன்யூஸ் ஸ்கொயர் தான் 5 ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற 5. ஓகே, ஹைபாட்டன்யூஸ்ங்கிறது தான் 5. இதில் இருக்கிறதுல எது லென்த்தியாக இருக்குது லாங்காக இருக்குன்னா 5. So 5 square is equal to 25 centimeter. So sum of the other two sides. The other two sides உடைய ஸ்கொயர்ஸ் எடுத்து இதை ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர். ஸோ 4 சென்டிமீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர் 8 சென்டிமீட்டர். இதோட ரெண்டு லென்த்தும் சேமாக இருந்தால் தான் அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். ஓகே, ஹைபாட்டன்யூஸ் சைடையும் ஓகே ஹைபாட்டன்யூஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அதர் டூ சைட்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஹைட். ஓகே, ஹைட்டோடைய ஸ்கொயர்ஸும் பேஸோடைய ஸ்கொயர்ஸையும் ஓகே பேஸோடைய ஸ்கொயர்ஸையும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறது ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயரோடைய ஆன்சர் சேமாக இருக்கணும். இப்போ இங்கே ஹைபாட்னியூஸ் 25 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்குன்னா இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஆன்சரும் 25 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கணும். அப்படின்னா தான் ரைட் ஆங்கிளை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, இந்த ஹைபாட்னியூஸோட இது வந்து 25 சென்டிமீட்டராக இருக்குது. இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஆன்சர் 8 சென்டிமீட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல். ஸோ த ரைட் ஆங்கிள் இஸ் நாட் ஃபார்ம்டு. ஓகே, ஸோ இந்த 3 மெஷர்மெண்ட்டால் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ த சம் ஆஃப் த லாங்கர் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த longer side is equal to the squares of the other two sides. Here 25 centimeter. Okay, and the hypotenuse உடைய length என்பது 25 centimeter is equal to the squares of the other two sides is 8 centimeter. So the 25 centimeter is not equal to 8 centimeter. Therefore the given sides do not form a right angle. இது ரெண்டு சைடுமே left hand and right side வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஓகே, so this is your fourth sum. So அதில் இருக்க fourth sumல இருக்க first and third sum homework. Students, in the fourth sum, okay, in the fourth sum இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. sum of the squares of the other two sides. Okay, and here the sum of the square of the longer side is equal to the sum of the squares of the other two sides. இதில் மட்டும் changes பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இங்கேயும் sum of the போட்டுக்கோங்க. and here also sum of the squares. இதை ரெண்டையும் மட்டும் join பண்ணிக்கோங்க. ஓகே student, this is your homework, page number 130, exercise 6.5, the second sum and the fourth sumல இருக்கிற first one and third one. Okay, this is your homework. Thank you.